This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আরজি করে গেছেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস। পিতামাতা হওয়া এখনো কি স্বপ্ন? অ্যাপোলো ফার্টিলিটির সাথে আপনার পিতামাতা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করুন। বিনামূল্যে পরামর্শের জন্য কল করুন 9899410685। Clarification and proper documents regarding the controversial renovation work of the chest medicine department that was reported by various reported media houses. We also demand that the concerned authority that is above previously mentioned should be interrogated by the CBI in suspicions of the evidence tampering, and they have to be prosecuted if found guilty with next 48 hours. We also appeal to the High Court to give order to seal the crime scene immediately. No amount of the compensation can be made for her life loss. However, the parents should be provided with financial compensation with lifelong support provided by the government, which should be announced immediately. Implementation of the adequate workplace security measures in all medical colleges and healthcare facilities, including CCTV, security guard, male and female washroom, police picketing and patrolling, and proper on-call room with immediate effect. Public apology of the brutal assault upon the medical student and junior doctors by Kolkata Police on 10/08 and 2014. The Commissioner of the Police should take strict, necessary and immediate action against the digital defamation that is being circulated on social media. And next point is important. Yesterday, जो vandalism हुआ है यहाँ पे, जो vandalism is going on campus, in my campus, should ensure our safety and we demand proper investigation why this vandalism happened. This is the argument. So these are the legitimate demands aired by the medical fraternity, right? Yes, sir. Now, for your information, I try to reconcile conflicts and bring justice to the students. On 10th of this month, the senior doctors, junior doctors, women doctors, students, they came and met me. Then delegation after delegation met me. Based on the request which they made, I first sent a letter with instructions to the Chief Minister. I will read out the letter to you. Let it be very clear. Let nothing be hidden from the people. Where is that? Please listen. A letter was sent on 13th of August by His Excellency to the Chief Minister. Certain demands that the delegations made when they met His Excellency on 10th and 11th, all those demands were projected. মধ্যরাতে নারী স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল বাংলার নারী শক্তি। গতকাল আমরা দেখেছিলাম এক অভিনব প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের ভাষা ছিল গান, এই প্রতিবাদের ভাষা ছিল ছবি আঁকা, এই প্রতিবাদের ভাষা ছিল পথনাটিকা। যখন গোটা দেশ এই ছবি দেখছে তখন হঠাৎ করে একদল দুষ্কৃতী ক্রিমিনাল তারা আরজি করে প্রবেশ করে। আর এরা কারা? আমরা প্রথম দিন থেকে প্রশ্ন তুলছি এরা কারা। আর আজকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে কয়েকজনের ছবি প্রকাশ করা হলো। কলকাতা পুলিশ বলছে সন্ধান চাই, যার মধ্যে একজন রয়েছে ইন্টার্ন। সেই ইন্টার্নের সঙ্গে কথা বলেছিল আমাদের সহকর্মী সৌরভ দত্ত। কি বলছে জানেন? ওই ডাক্তারি পড়ুয়া দেখুন। মার্ক করে দেওয়া আছে এই ছবি। কে এই ছবিতে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে? অনুভব, এই ছবিতে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে? ছবিটা আমার। এবং যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এখন লাইভ দিচ্ছি ঠিক এই জায়গাতেই দাঁড়িয়েই তুমি দুষ্কৃতী, সেটা তো পুলিশ তাই মনে করছে মনে হচ্ছে। কি বলবে তুমি এই ছবি দেখে? যেখানে ইন্টার্নরা আক্রান্ত, চিকিৎসকেরা, জুনিয়র চিকিৎসকেরা আক্রান্ত, সেখানে সেই ইন্টার্নদেরই ছবি পোস্ট করা হচ্ছে ফেসবুকে। তোমাকে লাল মার্ক করে দুষ্কৃতী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ভাঙচুরের স্থল যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ঠিক সেই জায়গায়। কি বলবে? দেখো, এটা তো অবাক কিছু হওয়ার নেই, কারণ পুলিশ বারবার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে আমাদের আন্দোলনটাকে বিভিন্ন দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তারা এটা বুঝতে পারছে না যে আমরা জাস্টিস না পাওয়া অবধি কোনোভাবেই আন্দোলন তো বন্ধ করব। আরে পুলিশের আইবি কোথায় গেল? কলকাতা পুলিশের আইবি কোথায় গেল? কোথায় ছিল গতকাল কলকাতা পুলিশ? আজকে তারা এরকম ছবি পোস্ট করছে। কেউ তো পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, কেন পর্যাপ্ত ফোর্স ছিল না? কেন প্রায় 40 মিনিট 45 মিনিট সেখানে এই ক্রিমিনালরা ভাঙচুর করে গেল? কোথায় ছিল পুলিশ কর্মীরা? পুলিশের একটা অংশ অবশ্য দাবি করে নিয়েছে, জানি না ভুলবশত কিনা, যে এটা পূর্ব পরিকল্পিত। যদি তাই হয়ে থাকে আবারও সেই প্রশ্ন তুলছি, কি করছিল পুলিশ? স্বাধীনতা দিবসের রাতে আরজি করে বেলাগাম তাণ্ডব চালিয়ে গেল একদল দুষ্কৃতী।
আর তারপরে আজকে সকালে কলকাতা পুলিশের একটা পোস্ট যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দুষ্কৃতীদের হাতে ছিল একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পরিচয় চিহ্ন। প্রথমে এই লাইনটা উল্লেখ করা হয় কলকাতা পুলিশের ওই পোস্টে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা এডিট করা হয়, ওই রাজনৈতিক দলের অংশটা সরিয়ে নেওয়া হয়। আর এরপরেই নতুন বিতর্ক তৈরি হচ্ছে, কেন বা কলকাতা পুলিশ প্রথম পোস্টটা করতে গেল, কেনই বা সেটা এডিট করলো? কোনো জায়গা থেকে কোনো নির্দেশ এসেছে কি যে এই ধরনের কিছু লেখা যাবে না, নাকি প্রথমে কোনো জায়গা থেকে নির্দেশ এসেছিল যে এটা লিখতে হবে? এই প্রশ্নগুলো ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে। আমরা যাবো, তবে তার আগে পুলিশের বক্তব্যগুলো আমার মনে হয় শোনা অত্যন্ত। আরজি করে বেলাগাম দুষ্কৃতী তাণ্ডব গোটাটাই পূর্ব পরিকল্পিত। ডাক্তারদের নাম নিয়ে মারার কথা বলেছিল দুর্বৃত্তরা, পড়ুয়াদেরও মারধর করা হয়, রেহাই পায়নি সাংবাদিকরাও। রেয়াত করা হবে না, তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ মানিকতলা থানার ওসি দেবাশিস দত্তের। Inside the emergency, they created absolute ruckus. The goons, they were trying to kill the innocent children. The students, they were trying to kill and burn them. Those creatures, I will say those creatures, if you support them in any manner, please don't do. They are my brothers and sisters in media. They are being assaulted by those goons. It was absolutely pre-planned. They were heinous crime they were doing. See the emergency inside the hospital and outside. It was clear version, I'm telling you. I'm mentioning. Dash, dash, dash. पहले मारो, उसके बाद जलाओ पुलिस को, बाकी सबको, डॉक्टर लोगों को नाम लेकर के बोल रहे थे। डॉक्टर लोगों को मारो, बच्चे लोगों को, सबको मारो to create the ruckus. This was the absolute bloody plan. But this is a commitment on the part of this police. We will not leave the field. How can I say that? Everybody is present. All the officers. Don't ask these questions. There was a big problem. They created ruckus. যিনি এই কথা বললেন তিনি মানিকতলা থানার ওসি। তিনি আগাগোড়া সেখানে ছিলেন, কিন্তু ঘটনার প্রায় 1.5 ঘন্টা পর সেখানে হাজির হন কলকাতা পুলিশ কমিশনার। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে বিনীত গোয়েলকে হেলমেট পর্যন্ত পরতে হয়। আমরা বারংবার প্রশ্ন করেছিলাম, সাংবাদিকরা সেখানে উপস্থিত থেকে বারংবার প্রশ্ন করেছিল, কারা এরা, কি করে ঘটালো, এখানে কি আইবি ফেলিওর না কলকাতা নগরপাল? সেসব কোনো উত্তর দেননি। তিনি আগাগোড়া নিজেদের থেকে দাবি করেছেন যে তারা নিরপেক্ষ থেকেছেন। প্রথম থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, কিন্তু মূল বিষয়গুলো কার্যত এড়িয়ে গেছিলেন কলকাতার নগরপাল। যে কথাগুলো বোধহয় বলে দিলেন মানিকতলার ওসি। কি বলেছিলেন পুলিশ কমিশনার, শুনুন। What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Sir, is there Why? any case of the We have not done anything wrong. I'm telling you from my core of my heart, from every member of the team, that we have not tried to save anyone. If any day CBI can prove any of my men have tried to save anyone, we are responsible. Evidence destruction, anything. For evidence destruction, there is a 201 section under IPC. We are responsible. We are a responsible force. You can't destroy evidence just like that. এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। দীপাঞ্জন বাবু, শুভজিৎ রয়েছে, আপনি তো পুরোটাই শুনলেন। কলকাতার নগরপাল তিনি কার্যত এড়িয়ে গেলেন গতকালের ঘটনা নিয়ে যখন আমাদের সহকর্মীরা প্রশ্ন করছিল, কিন্তু তারপরেই নগরপালের থেকে একটু আলাদা হয়ে এই কথাগুলো বললেন মানিকতলার ভারপ্রাপ্ত ওসি। সরাসরি বললেন যে পূর্ব পরিকল্পিত এটা। কলকাতা পুলিশ সকালে একটা পোস্ট করলো, সেখানে রাজনৈতিক দলের একটা উল্লেখ ছিল, মানে নাম না করে, আবার পরে সেটা এডিট করে ওই অংশটা ডিলিট করে দেওয়া হলো। পুলিশের ভূমিকা কি দেখছেন এত বড় একটা ঘটনার পর? কনফিউজ নাকি পুলিশ? তো প্রথমত যেটা বললেন দেবাশিস বাবু, পূর্ব পরিকল্পিত, আমি ধরে নিলাম পূর্ব পরিকল্পিত হতেই পারে। তার দুটো কারণ। এক, যদি কেউ এই যে সারা বাংলা জুড়ে বা সারা ভারত জুড়ে যে আন্দোলনটা যেরকম ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতিবাদ আন্দোলন, সেটাকে কোনোভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের টার্গেট হবে আরজি কর। ওয়াই আরজি কর? বাংলাতে তো 250-300 জায়গাতে হয়েছে, কেন শুধু আরজি কর? কারণ সবাই জানে আরজি করে মিডিয়া অ্যাটেনশন সব থেকে বেশি হবে।
কারণ যেহেতু ঘটনাস্থল থেকে ওখান থেকেই প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্ম। সেটা যদি স্পেসিফিক জানে, বা যদি ধরুন আমি জানলাম না, তাও আমি ইন অ্যান্টিসিপেশন আমি ওখানে ফোর্সের ব্যবস্থা কেন করলাম না যথোপযুক্ত, নাম্বার 1। নাম্বার 2, তুমি যাদের দেখবে, আমি নিজে দেখেছি, কালকে আমি রাত্রে বসে লাইভ দেখেছি, আর পরপর সমস্ত চ্যানেলগুলো দেখেছি, কারণ অনেক সময় প্রশাসনের তরফ থেকে বা রাজনৈতিক দলের থেকে বিশেষ কোনো চ্যানেলকে দাগিয়ে দেওয়া হয় যে এরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তো আমি সমস্ত চ্যানেলগুলো কন্টিনিউয়াস দেখেছি। যারা করছে খুব বেশি হলে 40, 30, 40, ম্যাক্সিমাম 50 জন, তাও নয়। ওখানে হাজার হাজার ছেলে মেয়ের মধ্যে ওই 40-50 জন করার সাহস পায় কি করে? নাম্বার 2, নিশ্চয়ই তাদের কাছে কোথাও না কোথাও থেকে একটা বরাভয় এসেছিল যে তোমাদের 10 মিনিট টাইম দেওয়া হবে, 10 মিনিটের মধ্যে তোমরা যা করার করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, তোমরা একটা সেফ প্যাসেজ পেয়ে যাবে। নাম্বার 3, যারা যারা ইনভলভ ছিল তাদের আমি দেখছিলাম, তোমরা একটি ছেলেকে দিলে যে ইন্টার্ন অনুভব, দেখো আমি 3.5 দশকের উপর কাজ করেছি এবং মেরুদণ্ড না বিক্রি করে এজেন্সিতে। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি, একটা মানুষের, একটা ইয়াং ছেলে, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মুখ চোখ, কথা বলার ধরন, সেখান থেকে বোঝা যায় যে সে রাউডি কিনা, সে কি নেচারের। আমি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে অনুভবে ওই রকম ক্যারেক্টার দেখে কিছুতেই মনে হয় না, কোনো সম্ভাবনাই নেই। অথচ কালকে যাদের দেখলাম চিৎকার করছে, চেয়ার গুলো ভাঙছে, আমি স্পেসিফিক একটি মেয়েকে আমি দেখেছি বিভিন্ন চ্যানেলে, একটু হেলদি, সেই মেয়েটির চেয়ার ভাঙা আমি রিপিট করে করে আমি ওটাকে দেখেছি। একটা প্লাস্টিকের চেয়ার আমি যদি তোমাকে দিয়ে দিই বা যে কোনো ছেলেকে দিয়ে দিই, এত সহজ নয় যদি সে এক্সপিরিয়েন্স না থাকে সেই চেয়ারটা ভাঙার। ও একটা আছাড়ে চেয়ারটাকে টুকরো করেছে। এবং আমি বেশ কিছু ওখানে ছেলেদের দেখেছি যাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যাদের কথাবার্তার সঙ্গে জাস্টিসের কোনো মিল নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গে যদি 250 জায়গায় প্রতিবাদ হয়, এমন কোন ওষুধ খেলো? এরা বলছে কি, এদের যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে কোথা থেকে আসছেন, দেখো আমার যদি বাড়ি হয় গড়িয়াহাটা, আমি বলবো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কোথা থেকে আসছেন, মিডিয়ার সামনে তো আমি বলবোই গড়িয়াহাটা, কারণ প্রত্যেকটা মানুষ চায় যে মিডিয়ার সামনে আমি চর্চিত হই, আমার পাড়ার লোক চেনে, জেনারেলি টেন্ডেন্সি। সেখানে আমি গড়িয়াহাটা না বলে, আমি যদি বলি ভবানীপুর, তারপর যাদবপুর বলে না মানে গড়িয়াহাটা। আমি 3 জনকে এরকম দেখেছি যারা পাইকপাড়া, উল্টোডাঙ্গা, সল্টলেক, এই হেসিটেশন। দীপাঞ্জন বাবু, আপনার বাড়ি যদি গড়িয়াহাটে হয়, আপনি গড়িয়াহাট চত্বরে হয়তো চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে গেলে বা পাশে কোনো একটা ঘটনা ঘটলে কিংবা পিং পং বলে ক্রিকেট খেলতে গেলে হাফ প্যান্ট পরে যেতে পারেন। আমার বাড়ি বেলেঘাটা, আমি তাই করি। নিশ্চয়ই সেক্টর 5-এ করবো না, কালকে হাফ প্যান্ট পরে, লুঙ্গি পরে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ওখানে সব ছিল। অ্যাবসলিউটলি, এক্স্যাক্টলি। নাও দ্য সেকেন্ড থিং ইজ, যদি এটা মানিকতলা থানার আন্ডারে আসে, মানিকতলা থানার ওসি দেবাশিস বাবু, আই এম 100% শিওর ওনার জুরিসডিকশন এরিয়াতে কজন, এই যে উনি বলছেন রাকাস করতে এসেছেন, উনি জানেন না যে কারা রাউডি নেচারের ওনার এলাকায়? তাদের ওপর নজর ছিল, কারণ সারা ভারতবর্ষের নজর কালকে আরজি করের ওপর থাকবে। এই রাত দখলের যে প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। না, আরেকটা জিনিস যেটা বাজারে মানে বিভিন্ন রকম ভাবে গুজব রটছে যে এই গ্রুপটা নাকি এসেছিল এভিডেন্স ট্যাম্পারিং এর। সেখানে কিন্তু যদি তাও হয়ে থাকে, আমি জানি না হয়েছে কিনা, যদি হয় তাহলে আমি সিবিআই কেও দোষ দেবো, কারণ সিবিআই কি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করেছিল, বিকজ এটা মানে সাইট অফ অকারেন্স বা যেটাকে বলা সাইট অফ ক্রাইম, না সিন অফ ক্রাইম। তাই যদি হয় সেখানে তো যেই মুহূর্তে সিবিআই অর্ডারটা পেয়েছে হাইকোর্ট থেকে, একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, এবং সেখানে আমি যদি সিবিআই এর অধিকর্তা হতাম বা ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হতাম, আমি ইমিডিয়েটলি সেখানে সেন্ট্রাল ফোর্সেস এর জন্য ব্যবস্থা করতাম, যাতে ওই জায়গাটাকে, খুব ইম্পর্টেন্ট, সাইন অফ ক্রাইম বা প্লেস অফ অকারেন্স সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের এখানে ডাইরেক্ট এভিডেন্স খুব কম পাওয়া যাবে। আমি এটা আগেও বলেছি, সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স দিয়ে যদি প্রুফ করতে হয়, সেখানে প্লেস অফ অকারেন্স সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট। সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য সিবিআই কি ব্যবস্থা করেছিল, যেখানে হাইকোর্টের ভেতরে 1 ঘন্টার মধ্যে কেস ডায়েরি হ্যান্ডওভার হচ্ছে, এটা নজিরবিহীন। তার মানে ইম্পর্টেন্স কোথায়? নাও আমি কলকাতার পুলিশ কমিশনার, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট নট টু হিম বাট টু হিজ ইউনিফর্ম, উনি বললেন আমরা যা করার সবকিছু করেছি, আমরা এই করেছি সেই করেছি, খুব ভালো কথা। তাহলে এটা তো বলতেই হয় যে ওনার মতের সঙ্গে বা ওনার কথায়, ওনার নিজের যতটা নিজের উপর বিশ্বাস বা নিজের অফিসারদের উপর বিশ্বাস,
মহামান্য প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টে, তাদের কেন বিশ্বাস নেই? উনি ওনার সার্ভিস 25-30 বছরের সার্ভিসে বলতে পারবেন যে কলকাতা হাইকোর্টে কবে শেষবার হয়েছে যেখানে একটা রিট পিটিশন হচ্ছে এবং একটা পিআই 2 ঘন্টার মধ্যে মহামান্য প্রধান বিচারপতি অর্ডার দিচ্ছেন সিবিআই এর এবং বলা হচ্ছে যে ইমিডিয়েট কেস ডায়েরি হ্যান্ডওভার করা হোক। পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ফিরোজ এডুলজিকে বা সিবিআই এর অফিসারদের যে আপনাদের হ্যান্ডওভার করতে দিলে কতক্ষণের মধ্যে করবেন? ওনারা বললেন এক্ষুনি, সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার পাস হচ্ছে। এটা যদি আস্থা থাকতো মাননীয় পুলিশ কমিশনার এবং তার বাহিনীর কার্যকলাপে, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি এবং মহামান্য বিচারপতি হিরণময় ভট্টাচার্য, হয় ওরা ভুল নাহলে বিনীত গোয়েল ভুল, সেটা উনি ডিসাইড করে উনি মনে হয় কয়েকদিনে গতি প্রকৃতি মানে দক্ষতা নিয়ে তো কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের দক্ষতা নিয়ে তো আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি না, যথেষ্ট দক্ষ আধিকারিকরা রয়েছেন। কলকাতা পুলিশের কি এক্ষেত্রে ফেস লস হলো? দেখুন, আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলি, বিশেষ করে চাই কেন্দ্র হোক চাই রাজ্য হোক, পুলিশ হোক এজেন্সি হোক, দক্ষতা নিঃসন্দেহে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অতটাই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি। আমার ইন্টিগ্রিটি কিসের উপর? সংবিধানের উপর। আমার ইন্টিগ্রিটি আইন আদালতের উপর, বিচার ব্যবস্থা ন্যায় বিচারের উপর, নাকি আমার ইন্টিগ্রিটি কোন রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, সংবিধান, আইন আদালত, বিচার প্রক্রিয়া সবগুলো কিন্তু আলাদা। এখানে ওটা গুলিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা আমরা কেন্দ্রেও দেখেছি, রাজ্যেও দেখেছি। এটা সমস্যা। এখন এটাতে এত উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন পুলিশ কমিশনার, বোঝা যাচ্ছে উনি খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন যে কলকাতা পুলিশের ফেস লস হচ্ছে এবং ইতিহাসে এটা কালো অক্ষরে লেখা থাকবে বিনীত গোয়েলের আমলে কোথায় কি কি হয়েছে, এবং সেটা বুঝতে পেরে ওনার অসহায়তাটা দেখতে পাচ্ছি। খারাপ লাগছে ওনার জন্য, সহানুভূতি রয়েছে, বাট কিছু করার নেই, উনি হারিয়ে ফেলেছেন সুযোগ। এটা একটা পরিষ্কার যে এই যে কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে, দেখো আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি, দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন ক্রাউড অ্যান্ড মব। ক্রাউড ভিড় জমায়েত, মব হচ্ছে সেটা যেটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে একটা কোন রকম একটা জিনিসের কালমিনেশন করে এবং জেনারেলি এটা নেগেটিভ হয়। ঠিক। এবং মবকে কন্ট্রোল করা হয় পেছন থেকে, মবকে খুব অর্গানাইজ। এই ক্ষেত্রে কারা পেছন থেকে কন্ট্রোল করেছিল অবশ্যই সেগুলো আগামী দিনে আলোচনার বিষয় উঠে আসবে। দীপাঞ্জন বাবু, সময় একদম শেষ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা দীপাঞ্জন বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, গতকাল চিকিৎসকদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম মাঝরাতে, মানে এই ঘটনার পর ওই 2:30 পৌনে 3টে নাগাদ। তারা বলছেন যখন ওখানে মব, তারা মব শব্দটা ব্যবহার করেছেন, তারা বলছেন যে ওখানে যখন মব জড়ো হচ্ছে, তারা বারবার ওখানে যে গুটি কয়েক পুলিশ কর্মী ছিলেন তাদেরকে বলা হয়েছে, অনুরোধ করেছেন তারা চিকিৎসক পড়ুয়ারা যে আপনারা গেটটা দিন, দরজাটা বন্ধ করুন। তারা হায়ার অথরিটিকে ফোন করেছিল, হায়ার অথরিটি নাকি ফোন ধরেনি, পুলিশ কর্মীরা গেটটা আটকায়নি। আর এখান থেকেই তো আরো একটা নতুন প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন অনেক, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো আগামী দিনে। বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত আরজিকর, নতুন করে হাসপাতালে তাণ্ডবের প্রতিবাদ, প্রিন্সিপালকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। এই মুহূর্তে আরো একটা বড় খবরের দিকে নজর রাখছি আমরা। সৌরভ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে স্পট থেকে, আমাদের সহকর্মী সৌরভ। শুভজিৎ, দেখো এই মুহূর্তে উত্তাল, উই ডিমান্ড জাস্টিস, সেই স্লোগানে উত্তাল। গো ব্যাক স্লোগান প্রিন্সিপালকে, গো ব্যাক স্লোগান, ধিক্কার, সেই স্লোগানে উত্তাল। এই মুহূর্তে রাজ্যপাল রয়েছেন এখানে, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন প্রিন্সিপাল যখন ইমার্জেন্সি বিভাগে আসেন তখন তাকে বিক্ষোভ দেখাতে জুনিয়র চিকিৎসক এবং নার্স যারা রয়েছেন, স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, তারা এখানে আসেন এবং এখানে আসার পর তারা জোড়া তালিতে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। উই ডিমান্ড জাস্টিস, ধিক্কারের স্লোগান তুলছেন। ধিক্কার, প্রিন্সিপাল গো ব্যাক স্লোগান কেন তুলছেন? হ্যাঁ, তুলবো। নিরাপত্তা কিভাবে দিতে হয় সেটা আমরা ওনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা নিরাপত্তা দিয়ে ওনাকে এখানে এনেছি, কিন্তু উনি আমাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তাই ওনাকে ধিক্কার। এরকম একজন মহিলা হয়েও মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুর প্রিন্সিপাল, ওনাকে ধিক্কার এবং গো ব্যাক ওনাকে চাই। কি কারণে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন? সেফটি নেই আমাদের সেফটি নেই কোনো। আমাদের এখানে কোনো রকমের সেফটি থাকলে কালকে এই ঘটনা হতো না। সেফটি থাকলে কালকে এই ঘটনা হওয়া সম্ভব ছিল না। ওনারা জানতেন আরজিকর মেন পয়েন্ট, ওখানে ওনারা র্যাফ নামাতেন, আগে থেকে নামাতেন। হঠাৎ করে নামানোর কি কারণ ছিল? পরে কেন নামালেন? আগে সেই সেফটিটা দেওয়া উচিত ছিল। পুলিশ পালিয়ে গেছে, পুলিশ বাথরুমে গিয়ে লোকাচ্ছে, পুলিশ আমাদের থেকে চাইছে, পুলিশ আমাদের থেকে সেফটি চাইছে কেন? আমরা তাহলে কার কাছে সেফটি চাইবো? পুলিশ যদি আমাদের কাছে এসে সেফটি চায়,
অধ্যক্ষ ঘিরে এই মাত্রায় বিক্ষোভের কারণ কি? আমাদের সেফটি দরকার। কালকে যে হারে বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা উঠে এসেছে, আমাদের এমার্জেন্সি স্টাফেদের প্রাণ বাঁচিয়ে এনএস অফিসে পালাতে হয়েছে। আমরা ভিতরে ভয়ে দরজা বন্ধ করে পেশেন্টদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এই পরিস্থিতিতে কি করে সার্ভিস দেব? আমাদের বেঁচে না থাকলে আমরা পেশেন্টদের সার্ভিস দেব কি করে? দীর্ঘক্ষণ অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে ছিলেন, উনি কি কোনো আশ্বাস দিতে পেরেছেন? কোনো আশ্বাস দেননি, কিছুই বলেননি। বেশ, নজর থাকবে সৌরভ, নজর থাকবে আমাদের, নজর রাখো।